زہرا کیٹرنگ اینڈ ویڈنگ سروسز، ویج اینڈ نان ویج ڈشز۔ جی ہاں، اپنی دعوتوں کو بنائیے یادگار زہرا کیٹرنگ کے سنگ انڈین، چائنیز، تندوری، مغلائی ڈشز، ماہرین استادوں کی نگرانی میں تیار کیے گئے بہترین ڈشز۔ جی ہاں، دعوت چھوٹی ہو یا بڑی، ہم سے رابطہ کیجیے بالکل ریزنیبل پرائسز پر، شاندار کوانٹٹی اور بہترین کوالٹی کے ساتھ۔ پروپرائٹر سید نور الدین 9989858793۔ آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں 7H نیوز۔ آج اس خصوصی پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سیاہ رات کی تمام تفصیلات جب سن 1908 28 سپٹمبر کو قیامت کی ایک رات حیدرآبادیوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اب اس رات کو کیا کیا ہوا، کس طرح لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے رہے اور بارش کا سلسلہ بغیر تھمے چلتا رہا۔ اس رات کو ہم قیامت صغریٰ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امجد حیدرآبادی نے اسے قیامت صغریٰ کا نام دیا تھا۔ تاہم آج میں آپ کو اس بھیانک رات کی تمام تفصیلات دکھاؤں گا جس میں لوگوں نے اپنے ہوش حواس کھو دیے تھے۔ خواتین جو پردہ دار تھیں وہ اپنی جان و مال چھوڑ کر غیر مردوں کے سامنے بھاگتی نظر آئیں۔ اس بھیانک رات کو ابھی بھی چند لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ باحیات ہیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہیں۔ یہ درد اس طرح گزرا کہ لوگ آج بھی 28 سپتمبر کو یاد کرتے ہیں اور اس عثمانیہ دواخانے میں موجود اس درخت کو بھی یاد کرتے ہیں جس پر چڑھ کر 500 افراد نے اپنی جانیں بچائی تھیں۔ کیا ہے یہ معاملہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ 27 ستمبر 1908 کو شہر حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر طرف بارش کا شور سنائی دے رہا تھا جس کی کان پھاڑ آواز ایک چنگھاڑ کی صورت لوگوں کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ تیز و تند بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ دراصل ستمبر کا مہینہ حیدرآبادیوں کے لیے ستم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم تجزیاتی اور طائرانہ نظر اس طوفان پر ڈالیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اپنی تاریخ کا سب سے تباہ کن طوفان یہی رہا۔ آسمان پر بادل خوب جم کر برس رہے تھے۔ دھیرے دھیرے بارش میں تیزی آنے لگی۔ رود موسیٰ کی طغیانی کو حیدرآباد کے بیشتر ادیبوں اور دانشوروں نے خوب لکھا ہے، جن میں علامہ اعجاز فروخ کے علاوہ پروفیسر مرزا اکبر علی بیگ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 28 ستمبر 1908 کی رات قیامت کی رات تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے دن رات تیز و تند بارشوں نے موسیٰ ندی کو اپنے طاس سے باہر کر دیا۔ حیدرآباد دکن میں رود موسیٰ مختلف حوالوں سے جانی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کو موسیٰ ندی کے کنارے بسایا گیا تھا اور یہیں پر مختلف دواخانے بھی بنوائے گئے تھے تاکہ ندی کی فرحت افزا فضا سے مریض جلد شفایاب ہو سکیں۔ حیدرآباد کے قیام سے 1908 تک یہاں 14 طغیانیوں کی تاریخ ملتی ہے، لیکن تاریخ کی سب سے بھیانک طغیانی 1908 کی مانی جائے گی۔ 27 ستمبر اتوار کا دن تھا۔ ہلکی و تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ سے پہر کے گزرنے کے ساتھ ہی بارش تیز ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرسکون بہنے والی موسیٰ ندی غضبناک ہو گئی۔ افضل گنج پل سے سواریاں بدستور گزر رہی تھیں۔ سطح آب بلند تو تھی لیکن غیر معمولی نہیں تھی۔ رات کے شاید 1 بجے ہوں گے کہ مہیب گھڑگھڑاہٹ کے بعد بادل وسیع رقبے میں پھٹ پڑے۔ ہر وقت جاگتے رہنے والی ندی بفر گئی۔ خالق کائنات کی بہت ساری نوازشوں، محبتوں اور انعامات میں سے ایک باران رحمت بھی ہے۔ بارش کو اسی لیے رحمت باراں بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب قدرت اپنی فیاضی سے یہ نعمت عطا کرتی ہے تو ہمارے لیے یہ کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ تاہم حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ فلک پر ابھرتی
घनघोर घटाएं और दरख्तों के पत्तों से इटखेलियां करती हवाएं लोगों के दिले मस्तरब को लुभाने लगीं। रात का तीसरा पहर गुजर रहा था कि आसमानी उसतों में बिजली कड़कने लगी। बारिश यूं तो तीरों की बौछार की मानिंद तेज थी, वहीं बादल फट पड़ने से ऐसा लगा कि अब क़यामत आने वाली है। धीरे धीरे नालों ने नदियों की सूरत इख्तियार करनी शुरू कर दी। मोइनाबाद, विखाराबाद, धारूर, तांडूर और अतराफ के देहातों के तालाब जब इन रेलों की ताब ना ला सके तो उनके पुश्ते टूट गए और आहिस्ता आहिस्ता मूसा नदी का पानी ऊंचा ही ऊंचा होता चला गया। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये पुल अफजलगंज का पुल है, जिसे आजकल नया पुल कहा जाता है। बारिशों ने इस पुल को अपनी लपेट में ले लिया और ये पुल यूं टूटा गोया जैसे कि ये मिट्टी का बना हो। बारिश मूसलाधार होने लगी। बतदरीज मूसा नदी लबरेज होकर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और पुल ढह गया। कोलसावाड़ी मुकम्मल तौर पर बह गई। आहिस्ता आहिस्ता हुसैनी अलम के इलाके में पानी दर आया। शहीदगंज, चार महल, बिदरी अलावा, अंजीबाग, खांसी मियाँ बाजार, दारुशिफा, जामबाग, गौलीगुड़ा, अफजलगंज का दवाखाना सब बह गए। हैदराबाद शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से लरज उठा। पानी उस्मानिया दवाखाने में मौजूद दरख्तों के बीच से गुजर रहा था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और इसी पानी में बहते जिंदा इंसान दिखाई भी नहीं दे रहे थे। कुछ दवाखाने के मरीज भी इस पानी में बहने लगे, जिनमें चंद एक की हाथों में दवाखाने के चमन में मौजूद एक दरख्त की शाखें आ गईं तो उन्होंने इसी पेड़ के ऊपर पनाह ली। आज भी ये दरख्त इसी चमन में एस्तादा खड़ा है और 1908 की इस तुग़यानी का चश्मदीद गवाह भी है, जिसने तूफानी बारिश की तबाहकारियां देखीं और कई मरीजों की जान भी बचाई। दरअसल बारिश तरोताजगी का इस्तियारा है। इंसान, हैवान, नबातात और जमादात सभी इसकी अदाओं के असीर नजर आते हैं। जब घनघोर घटाओं से बारिश की बूंदें कभी रिमझिम रिमझिम हजरत इंसान पर बराह रास्त गिरती हैं तो रूह सरशार हो जाया करती है। इसी बरसात का पानी जब दरियाओं और ज़मीन में शामिल होकर तेज़ और तुंद हो जाता है तो हमारे ऊपर सरशारी की कैफियत पैदा नहीं हो पाती। 28 सितंबर का दिन हैदराबादियों के लिए क़यामत ख़ैज़ रहा। मूसा नदी के शुमाली हिस्से में तकरीबन 2.5 किलोमीटर और जुनूब में कोई 1.5 किलोमीटर तक नदी का पाट बह रहा था। 3000 से ज़्यादा अफराद शहर पनाह की दीवार के साथ बने पेटला ब्रिज पर पनाह गुज़ीन थे। पुराने पुल के करीब मस्जिद मियाँ मिश्क है, जहाँ पर एक तख्ती आज भी लगी हुई है, जहाँ से पानी गुजर रहा था। हर तरफ हर घर में पानी जमा हो गया था। नदी का बहाव इतना तेज था कि एक लम्हे में पेटला बुर्ज रेत के टेले की तरह टूट कर बह गया और आने वाहिद में 3000 अफराद की आहविजारी चीखो पुकार उठी और बस फिर उसके बाद सन्नाटा हो गया। 3000 इंसान गिरदाब की नजर हो गए और लाशें भी मुयस्सर ना सकीं। उसके बाद हर तरफ तेज बहते पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो दिलों में खौफ फैलाने के लिए काफी थी। मगरिब के बाद शोर मचा कि सैलाब आया। हर जानिब और हर मकान में पानी भर गया था। मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए थे। लोग मालो दौलत छोड़ छाड़ कर जिधर जगह मिली भागने लगे। अमीर और गरीब का इम्तियाज बाकी ना रहा। पर्दा नशीन बेगमात जिनकी परछाएं तक गैरों ने ना देखी, बदहवास बेनकाब सरे बाजार ठोकरें खाती, गिरती पड़ती, मताए जान को संभालती, भागती चली जाती थीं। एक को दूसरे की खबर ना थी। बिल्कुल क़यामत का सा आलम था। नामपल्ली, लाल टेकरी, फलकनुमा, गर्ज, कोई बुलंद सतह का महल्ला ऐसा ना था जहां तिल धरने को जगह निकल सके। इस तूफान में 19,000 से ज्यादा मकानात
منہدم ہو گئے. 15,000 سے زیادہ افراد آنے واحد میں لقمہ اجل ہو گئے تو وہیں 80,000 سے زیادہ افراد خانمہ برباد ہو گئے. حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر نے بھی اس قیامت خیز واقعے کی روداد خود لکھی ہے. ان کا مکان موسیٰ ندی سے کوئی 60 گز کے فاصلے پر واقع تھا. 28 ستمبر کو رود موسیٰ لبریز ہو کر اپنے دونوں ساحلوں کی طرف سیل بلا کی طرح بڑھ رہی تھی. رات کے 8 بجے تک ان کے گھر میں گھٹنوں گھٹنوں پانی چڑھ آیا تھا. امجد حیدرآبادی نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ چلیے اماں کہیں پناہ کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی ان کی والدہ ماجدہ نے کمال استقامت سے جواب دیا کہ رہنے دو، جب موت آ ہی گئی ہے تو یہاں اور وہاں سب برابر ہے. امجد حیدرآبادی کا مکان اونچائی پر تھا جہاں اب سٹی کالج کی عمارتیں ہیں. رات کے 10 بجے بارش کا پانی چاروں طرف بڑھتا چلا گیا. اس وقت امجد کچھ گھبرا گئے اور ان کے پاس کے مکان میں جو نہایت مرتفع اور مستحکم تھا، جو پچھلے طغیانی کا مقابلہ کرتے ہوئے محفوظ رہا تھا، یہاں وہ آ گئے جہاں پہلے ہی محلے کے اکثر لوگ پناہ لینے کے لیے آئے تھے. خوف و دہشت سے بیٹھے کھڑے دکھائی دیے. امجد مکان کے دیوان خانے میں ٹھہر گئے. تھوڑی ہی دیر بعد قبل رخ کی دیوار شق ہو گئی. کمرے کے حال میں پانی ڈراتا ہوا گھس آیا. پناہ لینے والے تمام افراد میں افراتفری مچ گئی. صحن کا پانی دروازے کے راستے چڑھتا ہوا اوپر تک آ گیا. امجد نے ایک تخت کو بیچ میں ڈالا اور تمام اہل خانہ کے ساتھ اس پر چڑھ گئے. انہوں نے اس وقت سب سے کہہ دیا کہ اب اپنے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیں. ایسا لگنے لگا تھا کہ اب سبھی پانی میں بہہ جائیں گے. وہ لکھتے ہیں کہ اس اضطراب میں ایک میرے اندر ایک ہوک اٹھی. جی میں آیا جب مرنا ہی ہے تو چھت کے نیچے دب کر اور چورا چورا ہو کر کیوں مریں، میدان میں نکل کر کیوں نہ جان دی جائے. اس خیال کے آتے ہی انہوں نے فوراً اپنی والدہ ماجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کھڑے ہوئے. ماں کے ساتھ ان کی اہلیہ اور اہلیہ کی گود میں ان کی اکلوتی ننھی بچی تھی. وہ شق شدہ دیوار سے باہر نکلے. ان کے قدم ایک گرے ہوئے مکان کے ملبے پر پڑے. ان کے ساتھ ان کی والدہ، بیوی اور بچی بھی ملبے پر کھڑی ہو گئیں. ان کے باہر ہوتے ہی وہ جہاں بیٹھے تھے وہ مکان کا چھت ایک گر گیا اور یہ سارا خاندان گھبرا کر آگے بڑھا. اندھیری رات میں پانی کے اندر ہی اندر پاؤں سے راستہ ٹٹولتے، ملبوں پر پاؤں رکھتے، کودتے پھاندتے وہ ایک مثلث نما چبوترے تک پہنچ گئے. جب وہ اس چبوترے تک پہنچے تو پانی اس کی منڈیر کو چھو رہا تھا، لیکن جوں جوں ندی چڑھتی گئی چبوترے سے پانی اونچا ہوتا چلا گیا. رات کے 2 بجے تک پانی چبوترے سے چڑھتا ہوا کمر سے گلے تک آ پہنچا اور امجد حیدرآبادی کے علاوہ ان کے خاندان کے پیر پانی میں کھڑے کھڑے شل ہو گئے. اب پانی میں ڈوبنے کی کیفیت آ گئی تھی. تبھی امجد کو یہ خیال آیا کہ ہم بہیں گے تو ایک ساتھ اور ڈوبیں گے بھی تو ایک ساتھ. ایک لمحے کی دیر کیے بغیر انہوں نے اپنی شفیق ماں اور بیوی کا ہاتھ تھام لیا. تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہی تھا کہ سب کے سب غراب سے پانی میں ڈوب گئے. یہاں بھی انہوں نے قدرت کے کرشمے کو دیکھا. ان کے قدم ڈوبنے کے بعد زمین کی سطح کی جگہ گھاس کے چھپر پر جا ٹھہری. یہاں تک صبح کاذب نمودار ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ چلو اندھیری اور بھیانک رات تو جوں توں کٹ گئی، اب دن کے اجالے میں کوئی نہ کوئی جگاڑ ہو جائے گا. صبح کے وقت ندی کی زد سے فصیل شہر کا ایک بڑا حصہ گر پڑا. فصیل گرنے کی وجہ سے اس کا سمٹا ہوا پانی دور دور پھیل کر ان کی طرف منتقل ہونے لگا. پانی بہتا رہا. جس چھپر پر امجد اپنے خاندان کے ہمراہ کھڑے تھے طوفانی کشتی کی طرح ڈگمگانے لگا. ان کی ننھی بچی ابا ابا کہہ کر ان کے گلے سے لپٹ گئی. چھپر آہستہ آہستہ پانی میں بہتا چلا گیا.
जाने थीं कि जिस्मों से निकलने के करीब हो गईं। ये मंजर इस कदर भयानक था कि अमजद होश संभालने के काबिल भी ना रहे। उसी वक्त अमजद की वालिदा ने पानी में बहते हुए एक तख्ते की तरफ इशारा किया तो अमजद ने फौरी उस तख्ते को लेने आगे बढ़े, लेकिन उन्हें यह ख्याल नहीं रहा कि उनकी मासूम बच्ची उनके कांधे पर बैठी है। वो तख्ता लेने चले गए और बच्ची नीचे गिर गई तो उनकी वालिदा ने बच्ची को उठा लिया और पानी का धारा उन्हें बहा कर ले गया। तकदीर ने जब तक माँ का साथ देना लिखा था उन्होंने दिया। पानी के बहाव में अमजद, उनकी वालिदा, बीवी और बच्ची बहती रहीं। खुद अमजद भी बहते चले जा रहे थे। कभी ये उभरते तो पलक झपकते पानी में डूबते रहे। अमजद की वालिदा ने अपने दुपट्टे से नन्ही बच्ची को अपनी कमर से बांध लिया था ताकि बच्ची कहीं हाथ से छूट ना जाए। उन्होंने बच्ची की जान बचानी चाहिए, मगर बच्ची पत्थर बनकर उनको डुबो रही थी। यहाँ तक तो वो बच्ची को नहीं छोड़ना चाहती थी। अब बच्ची उनको नहीं छोड़ना चाहती थी। बहते बहते एक दरख्त की शाख अमजद के हाथ में आ गई और वो अपनी माँ, बीवी और बच्ची को पानी में बहता हुआ देखते रहे। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू बारिश के पानी में मिलकर नीचे बहने वाले तेज धारे में कहीं गुम हो गए। वो किसी तरह बहते हुए जनाना हॉस्पिटल पहुंचे, जहां की बीमार औरतों ने हिम्मत करके उन्हें डूबने से बचा लिया। जब वो बच गए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ सदहा जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन, कुछ उनसे दूर कुछ नजदीक बहे चले जा रहे थे। किसी को किसी से सरोकार न था। इस तूफान में बहने वाले बह गए, डूबने वाले डूब गए और ऐसे गए कि लाशों का तक पता न चला। पानी का बहाव धीरे धीरे कम होता चला गया। पानी थमते थमते थमा तो लाशें रेती, कीचड़, शहतीरों के अंबार ढह गए। मकानों के नीचे उखड़े हुए दरख्तों की टहनियों में फंसी पड़ी लाशें दिखाई देने लगी। बेनवा, बेबस जिंदों की हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। अमजद हैदराबादी ने खुद पर गुजरी इस क़यामत पर एक नज़म लिखी थी, क़यामत सुगरा। आइए देखते हैं इस हलाकत खैज तुग़यानी पर उन्होंने किस तरह एक नज़म में अपने गम को ढाला है। वो रात का सन्नाटा, वो घनघोर घटाएं, वो रात का सन्नाटा, वो घनघोर घटाएं, बारिश की लगातार झड़ी सर्द हवाएं, गिरना वो मकानों का, वो चीखों की सदाएं, वो मांगना हर एक का रो रो के दुआएं। तारीकी में दरिया ने एक अंधेर मचाया, तारीकी में दरिया ने एक अंधेर मचाया, सैलाब फना बन के किया सबका सफाया। पाँवों से गुजरता हुआ फिर सीने तक आया, आगे जो बढ़ा मौत ने बस हल्लक दबाया। मादिर कहीं और मैं कहीं बादीदाए पुरनम, बीबी कहीं और बेटी कहीं तोड़ती थी दम, बीबी कहीं और बेटी कहीं तोड़ती थी दम। बेटी ना तुझे बाप ने अफसोस बचाया, दस्ते सितम सीले फना से न छुड़ाया। दरिया ने तेरे हाल पे कुछ रहम न खाया, क्या फूल सी सूरत पे उसे रहम न आया। दिल में मेरे अब सब्र की ताकत नहीं अम्मा, दिल में मेरे अब सब्र की ताकत नहीं अम्मा, दुनिया में बगैर आपके राहत नहीं अम्मा। शहर हैदराबाद में कम से कम सितंबर के महीने में आई इस तुग़यानी को हर साल याद किया जाता है और इसी हवाले से अमजद हैदराबादी को भी ज़रूर याद करते हैं। यही थी वो दास्तान गम जिसे सुनने के बाद लोगों की आंखें नम हो जाया करती हैं। और जारिया माह भी हैदराबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोग ये शेर कहने पर मजबूर हो गए हैं, बहुत खूबसूरत है बारिश मगर ये, बहुत खूबसूरत है बारिश मगर ये गरीबों की छत क्यों गिराने लगी है। दोस्तों, आप देख रहे थे प्राइम टाइम। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।